स्वागत है थोड़ा साडे चैनल एनके पंजाबी कहानियां ते। आज सवेरे जदों मैं उठी तो मेरी मां मैनू आखन लगी कि जा जाके नहा लै, घरे मेहमान आ रहे हैं। मैं अपनी मां नू हैरानी नाल पुछया कि कौन मेहमान, क्योंकि मैं आज अपने घरे किसी मेहमान नू आंदे जांदे नहीं देखा सी। साडी गरीबी कारण साडे घर कोई भी रिश्तेदार आना नहीं चाहता सी, इसलिए मां दी गल सुन के मैनू हैरानी हुई ते मैं मां तो पूछया कि कौन आ रहा है। मां ने कोई जवाब ना दिता ता मैं उन्हां तो गुस्से च पूछया कि दसो ना मां, कौन आ रहा है। मां ने मैनू कहा कि तेरी चाची आ रही है, हुण आ गया चैन, हुण जा जाके नहा लै, उस तो बाद तू पार्लर भी जाना है। मैं हैरान होके मां नू कहा कि पार्लर किस खुशी च जाना है। जेकर चाची इस इरादे नाल आ रही है कि ओ मेरा विआह अपने भरा नाल करवा देवेगी तां तुसी मेरी गल सुन लो, मैं बिल्कुल भी उसदे भरा नाल विआह नहीं करांगी। मैं यह गल मां नू कही तां मां ने भी मैनू छिड़क के जवाब दिता, कहन लगी कि अपना दिमाग चलाउण दी लोड़ नहीं है, जा जाके नहा लै। मैं नहाउण चली गई। जदों मैं नहा के वापस आई तां अपना ही घर देख के हैरान रह गई, क्योंकि आज तां साडा घर चमक रहा सी। इस तो पहला मैं अपने घर च कदे अजिही साफ सफाई हुंदे नहीं देखी सी। आज पहली बार मैं अपने घर नू इन्ना साफ देखा, नहीं तां हर पासे गंदगी ही गंदगी सी, क्योंकि मां दी तबीयत खराब रहंदी सी ते मेरे तो जिन्नी सफाई हुंदी सी मैं कर दिंदी सी। मां ने भी मैनू कदे साफ सफाई करन नू नहीं कहा सी, पर अज मैनू अपना घर देख के बहुत चंगा लग रहा सी। घर च एक सुकून जिहा लग रहा सी। मैं रसोई च गई तां मां खाना बना रही सी। मैं मां नू पूछा कि मां सच दसो, इन्नियां तैयारियां किस लिए कर रहे हो, आखिर गल की है। तां मां ने मैनू दस्या कि तेरी चाची आ रही है ते उन्हां ने पैसे भी भेजे हन ते कहा है कि तेनू चंगी तरह पार्लर तो तैयार करवा लवां, हो सकता है वो तेरे लिए कोई रिश्ता लेके आ रही है। फिर मां कहन लगी चलो चंगा है, किसी नू तां साडा ख्याल आया, नहीं तां तेरे पिता दे देहांत तो बाद तां मेरे सहुरे वालियां ने मैनू कढ ही दिता सी ते मैं तेरे नाना दे घर भी नहीं जा सकदी सी, क्योंकि वो तां खुद अपने बेटियां दे सहारे सन। तेरे पिता दी मौत तो बाद मैं बहुत मुश्किल समा बतीत किया है, पर हुण मैनू लगता है कि शायद भगवान ने साडे लई तेरी चाची नू सहारा बना के भेजा है। तो हुण अपनी चाची सामने चंगी तरह रही, कोई गड़बड़ ना करी। मैं कहा कि ठीक है। एनी देर च किसी ने दरवाजा खड़काया। मैं देखन गई तो मुहल्ले दी एक औरत अपने कपड़े देन आई सी। मां ने उसनू मना कर दिता कि आज साडे घर मेहमान आ रहे हैं, आज वो कपड़े नहीं सिउं सकदी, तुसी कल आ जाना। मां ने मैनू पैसे दिते ते कहा कि किसी चंगे पार्लर तो तैयार होके आ जा, ते नाल ही कहन लगी कि अपने लिए एक सूट भी खरीद लवी ते आज वही सूट पावी। मां दी गल सुन के मैं खुश हो गई, क्योंकि मैं आज तक नवा जोड़ा नहीं पाया सी। साडे कोल इन्ने पैसे नहीं हुंदे सन कि असी नवे कपड़े खरीद सकीए। कोई रिश्तेदार भी सानू अपने घर जा विआह ते नहीं बुलाउंदा सी कि मैं उत्थे तैयार होके जावां। होली जां दिवाली ते भी असी घर च मां धी इकल्ले ही हुंदे ते असी पुराने कपड़िਆਂ चों ही जो वधिया हुंदे ओही पा लैंदे। अज मैं खुशी खुशी अपनी सहेली नू बुलाया ते उस नाल बाजार चली गई, अपने लिए एक बहुत चंगा जोड़ा लिया ते वापसी ते पार्लर चली गई। पार्लर वाली भी मैनू जानदी सी, इसलिए वो मैनू देख के बोली कि आज तू किवें, तू तां कदे किते नहीं जानती, फिर आज तू पार्लर च किवें, की कोई खास मामला है। मैं मुस्कुरा के उसनू जवाब दिता कि अजिहा ही समझ लै, बस तू मैनू जल्दी नाल चंगी तरह तैयार कर दे, फिर मैं जल्दी घर जाना है। तैयार होने तो बाद जदों मैं खुद नू शीशे च देखिया तां मैं अपने आप नू देखती ही रह गई। मैनू विश्वास नहीं आ रहा सी कि मैं हाँ। मैं सोच रही सी कि यह वही सपना है जो दो दो दिन तक अपना मुंह भी नहीं धोंदी सी, कोई भी देखे तो विश्वास नहीं करेगा। फिर मैं पार्लर तो जदों घर आई तो देखा कि सामने चाची बैठी है ते मां नाल गल्लां कर रही है। मैं उन्हां कोल गई ते उन्हां दा आशीर्वाद लिया। जदों उन्हां ने मैनू देखा तो वो भी देखती रह गई ते कहन लगी कि देखो तो कितनी वड्डी हो गई है ते कितनी सोहनी भी, इस ते खूब जवानी चल रही है। बचपना च
ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਨਿਖਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਚੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਚਾਚੀ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਾਚੀ ਇਕੱਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਦਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਖੈਰ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਨਾ ਖਾਣਾ ਲਗਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਲਗਾਉਣ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਪਨਾ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਚਾਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠ ਗਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾਣਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਮਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਮਨ ਹਟ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਦਮੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਭੂਆ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਲਏ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ 1-2 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਉਣ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਂ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤੇ ਤੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਆਂਟੀ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ 10ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਾਚੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਖੈਰ ਰਾਤ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੇ ਚਾਚੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਸਤਰਾ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਚੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਪਨਾ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਪਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਸੌਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਖੁਦ ਹੀ ਚਾਚੀ ਕੋਲ ਸੋ ਗਈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਸੌਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਚੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਉੱਠੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਗ 'ਚੋਂ ਮਿਠਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗੀ। ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਿਠਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਸੌਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਐਵੇਂ ਇੰਨਾ ਝੰਜਟ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਚੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੋੜਾ ਪਵਾ ਦੇਣਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਚੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਚਾਚੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਠਾਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਚੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਜਲਦ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਦਿਵਾਉਂਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦੀ, ਮਿਠਾਈ ਖਵਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲਰ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ? ਤੂੰ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਚਾਚੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਚੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਚਾਚੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜੋ ਰਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੈਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸ 'ਚ ਚਾਚੀ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਚੀ ਘਰੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੁਪਨਾ, ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦਮ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਹਾਣੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਐਨਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ।